اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته عدد ما كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسرق أمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه ونقسم بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغ أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغ أمام وجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسرق أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغ أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على مدين الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغ أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغ الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تعل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وبوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
التراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa fi kitabiz zawajir, yalah, dan di dalam kitab Az-Zawajir. Asal zawajir ini artinya ancaman-ancaman. Li syaikhina, bagi perguruan kami Zainuddin Al-Milabari ini, bisi guru sidin gelar Khotimatil Muhaqqiqin, ngaran gelar guru sidini yaitu Ahmad bin Ibnu Hajar Al-Haytami atau Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Zawajir itu Ibnu Hajar berkata, qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, waroda, telah datang, fi hadisin, di dalam hadis, man hafadha 'ala sholati, siapa-siapa yang menjaga, memperhatikan 'ala sholati, atas sembahyang yang 5 waktu, maksudnya kada tak keluar waktu sembahyangnya nih bang nih, diperhatikannya. Akramahullahu, niscaya memuliakan akan dia oleh Allah Ta'ala, bi khamsi hisalin, dengan 5 perkara. Pertama, saatnya hafazan, yang menjaga bujur-bujur, 5 keramat, 5 keutamaan Allah beri orang tadi. Pertama, yarfa'u anhu diqal aisi, Allah angkat daripadanya diqal aisi, sempitnya kehidupan. Tak ada di dalam dunia ini nyaman aja nya, walaupun misalnya kada sugih tapi nyaman, harta memang kada tapi ada tapi nyaman aja. Dan diangkat lagi yang kedua, wa azabul qabri, Allah angkat daripadanya, diangkat daripadanya azabul qabri, azab kubur. Dua leh, berarti di dunia ini yang utama bana ini dulu diangkat. Kadeda artinya sempitnya hidup, artinya banyak masalah lah. Dan yang kedua, setelah hidup, matinya diangkat pulang azabul qabri, azab kubur. Nah yang nang untung bana nih, mana di dunia dan di dalam kubur pulang dapat diangkat azab kuburnya. Aja misalnya kita nilai kada ada anak buah, ya Allah, dalam hutan seronganan, tapi orang ini menjaga sembahyang, mati buruk kada ada matak. Ya kan mematak ini kan orang anu nang hidup nang berdosa, bila kalau matak nya sandian di hutan, misalnya mati buruknya jadi tengkorak kedam situ, dam lampau misalnya, tapi orangnya menjaga sembahyang, buruk kada apa-apa, azab kubur kada dapat, kada diarwahi kada apa-apa. Masih apa? Mulai anak kada ada bisi misalnya, keluarga kada ada juga. Nah, tung benar ora.
Ini kita aja nang panting mana jendan aja. Masalah arwahan ini nih jar orang sembahyang kada. Pokoknya lah bila anda mati pumaan nang berapa hektar itu jangan dijual. Gasan ma'arwahin siapa namu humai nitu kana nang ma'arwahi. Pas ada asbahnya nang penguasanya itu dijualinya begitu. Barwah kada dijualinya habis sam. Jadi nang masadam kubur ini jangan mengharap orang nang di dunia ini soal anak buah jangan diharap-harap juga seorang lah ianya nya habis kena menyamati lah menepak arwah bana juga nih orang nih misalnya orang cangkal pada maruah ikuitan saben tahun menyamati ampe paling 100 tahun sisanya pang siapaan maruah seorang arti arwah itu apa memberi pahala sekira jangan diajab dalam kubur kita kalau itu gunanya tapi bila sudah sumpah yang dijaga kada perlu memerlukan itu lagi sudah diangkat Tuhan azab aman sudah. Nah ini orangnya berkaramat berarti di dalam dunia sidin nyaman di dalam kubur nyaman. Wayu tina ketiga Tuhan beri kemuliaan keramat wayu tihillahu dan Allah beri akan dia kitabahu akan kitabnya karena di hari kiamat setelah hari kiamat biyaminihi dengan tangan kanan catatan amal baik kita baik kita bilanya tangan kanan mengambil berarti kita dipastikan masuk surga bila tangan kiri dipastikan masuk neraka sejak karena apa karena kita langsung aja benda aja tangan kanan sakit masuk surga rawa kipak tangan kiri itu kipak di tangan kanan di tangan ada tak angkat jam dari mana langsung apa amalannya sembahyang dijaga wayamurru jadi amalan hendak dalam kubur nyaman sembahyang juga kalau mencari amalan sekadar dalam kubur jangan disiksa jangan pumaan amalannya diserahkan ditinggalkan tinggali jangan mengharap anak buah intalah jahar tanda karena berada anda karena duit dana banyak ini karena Belanda mati mengajikan setahunan di atas kubur ndak beton diatapi dijaga dan ndak anak ndak sekian ndak terus baca Yasin saben hari harapan nih diarwahi saben tahun marwahi banyak kurangnya sepung sapi misalnya tuh dah itu habis sikap seumur anak seorang tuja lamunnya baik juga menyak ada baik kadang jualnya dijualinya harta seorang ini Nabi melajari kita sekian nyaman dalam kubur dan pulang mendapat catatan dengan tangan kanan wa yamurru dan melalui pulang yang keempat melalui alas sirat di atas titian siratul mustaqim kah kalbarki seperti kilat orang banyak karena nang betiti tohok banu gugur dikait oleh para malaikat zabaniyah gugur katapokan di bawahnya neraka jahanam inya laju pada pesawat laju pada kilat yang kelima wa yadkhulul jannah dan masuk ia ke surga bi ghairi hisab tanpa diperiksa nah diinterogasi ke masuk ini siapa ngaran nyawa anak siapa nyawa hidup berapa tahun nyawa apa usaha nyawa apa amal nyawa kada diperiksa lagi nyamannya leh siapa gawinya ngalih
Wa man tahawana, dan barang siapa tuh habis tak 5 keramat itu, bila hendak dapat keramat itu, kemuliaan itu tuh dijaga, jangan sampai sembahyang keluar waktunya. Itu ya. Begitu pulang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya bagus. Nah itu gunanya orang belajar ilmu agama, belajar rukun sembahyang, syarat sembahyang. Nya kita nih aja tuh 10 tahun belajar sembahyang nih kada mau sempurna. Mana kada paham, kata paham pulang seorang. Jadi lamun kita belajar terus, manu ada terdanger-danger ingat karena aja kayak apa aja alimnya toh kada mau pas bujur kerkawa. Oleh sebab itu jadi Nabi menuntut ilmu itu berlawasan. Nah, lamun kita berlawasan untuk ilmu itu kita kan baru terdapat mau bujur. Lalu mati kita. Nah, dalam menuntut ilmu diperiksa oleh para malaikat. Kenapa sembahyangnya kada pas? Ulun masih belajar. Ada alasan. Lamun kita ampih menuntut ilmu, kenapa salah? Banyak kada pas. Ulun menuntut ilmu cuma lawas sudah, kada ingatan lagi, sudah habis sudah. Nih, kata kamu jawaban. Tanggalnya kalau menuntut ilmu ini masih ada alasan. Oh iya bu, juang belajar mau udah salahkan. Gua masih menuntut ilmu lagi, kata tapi paham. Pas mati, makanya mati warna menuntut ilmu husnul khotimah, ya bagus. Itu gunanya. Karena kalau husu jelas banget sembahyang sudah berapa tahun umur, cuma tetap aja menuntut. Pas mati, kenapa aja Tuhan maunya kalau bisa husu nyawa sembahyang. Ulun karena kawan lagi belum jadi ilmunya dapat. Nah, pulang dimaafi pulang. Nah alasan nang itu karena kada kawa misalnya bampih lalu. Ulun sudah penuh ilmu ulun sudah guys. Nah jadi Tuhan. Nyawa sudah banyak ilmu tapi kan apanya masih aja sembahyangnya kada kada pas. Baik nyawa kada maamal kalau nimu nyawa ada kita masih belajar ini lagi aja Argo Sanusi dulu lah lagi sekolah. Unda ini nangis di sini. Unda ini masih nuntut ilmu. Hantu nyawa jangan kalau nuntut ilmu di sini. Untuk waktu itu belajar Kifayatul Gulam. Betul anak tamat, jadi gue Sanusi bila nyampe kan nanya sambung terus belajar ini kemana kah? Ya dulu 4 tamat nyambung long Ridwan Kifayatul Gulam. Karena di sini jangan bampih. Lamun unda sih aku masih membaca, aku peguru sih masih mengulang-ulangi pelajaran aku bahari-bahari banyak kada ingat. Di sini sama sih belajar juga orang guru juga. Kada bampihan di sini. Bilanya baampih bahaya. Wa man tahawana dan barang siapa tahawana anis shalah. Nah, itu tadi lawan memelihara, yalah menjaga. Nah, yang keduanya lawannya wa man tahawana barang siapa meringan-ringankan anis sholati daripada sembahyang. Sembahyang ini rasa biasa-biasa saja. Menggawe aja apa menggawe adat kebiasaan aja mau kada penting lain kira mau kada tapi biasa ya nak sembahyang karena kada waktunya keluar kah ada kah biasa aja kada ada rasa nahap ada di atas tadi sembahyang nih utama benar diutamakannya benar. Nah tongannya hafazo kalau tahawana enteng-entengkan. Nah lalu apa ancamannya aqabahu menyiksa akan dia Allahu oleh Allah Ta'ala bi khamsa asyarata dengan 15 bi khamsa asyarata dengan 15 ukubatan siksa. Khamsatun atau khamsatin 5 fid dunya 5 macam siksaan tadi andakannya dalam dunia. Nah itu adalah satu lah bagi kitabnya satu adalah di situ kan tadi jadi 15 ya Allah
15 kalau toh. Lalu jisidin 5 dalam dunia. Lalu karena 3 ketika mati, wa salah satu indal maut, 3 ketika mati, berapa sudah? 8. Wa salah satu dan 3 fi qabrihi, waktu dalam kubur, berapa? Wa salah satu dan 3 indah hurujihi, ketika keluarnya daripada kubur, artinya hari kiamat. Berapa jumlahnya? 5, 3, 14 jelas. Nah, ini ada belajar ini kan, 15 sekali diperinci jadi 14 lagi. Kurang karena 1. Nah, ini tadi Sidin mengambil dalam kitab Ibnu Hajar, kitabnya Az-Zawajir. Ibnu Hajar kadang merubah kata-kata 15. Padahal secara bah dihitung 14 saja. Kurang 1. Kena. Lalu ditakuni Sidin ada berkomentar. Apa yang disebut Sidin dalam hadis ini daripada membilangnya itu 15 lah secara terperinci Sidin sekalinya kada sampai 15. Nah, barangkali Sidin nang meriwayatkan itu lupa mengucapkan khamisa asyara 15. Maksudnya arba'ata asyara atau apa itu bahasa Arabnya rabi'a asyara atuan tersambat khamisa asyara, ujar Ibnu Hajar. Jadi di sini tuh barangkali Sidin ini mendapatkan di hadis-hadis yang telah terdahulu oleh para rawi, di antaranya Sidin mengambil dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali. Imam Ghazali itu juga menyatakan 15 juga sekali dirunutakan jadi 14. Sidin kata ma'alih juga. Kenapa datang waktu sahabat menyatakan ini, sahabat membaca 15. Jadi karena wani merubahnya, nah karena wani merubah menurut bubuhan Ibnu Hajar dan menurut Imam Ghazali. Adapun Imam Abdul Qadir Jailani pas 15 tadi diruntut jadi 15 juga. Ngaran kitabnya Gunyah ngarannya. Ada juga pula Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan ngaran kitab Sidin Qurratul Uyun. Itu 15 juga, pas 15 juga dihitung, 6-nya ada. Adapun targhib wa tarhib itu juga sama juga. Nah, ada juga 15 juga pas. Imam Ibnu Hajar kadang yang berubah. Kita tuh lalu jatuh tersalah ini aja. Padahal alim besar orang. Nah, wasalasun dan 3 ketika matilah, 3 di dalam kubur, 3 ketika keluarnya daripada kubur. Wa ammal lawati. Nanya. Adapun yang fid dunya dalam dunia nang 5 tadi khamsatun. Fal ula yang pertama yunzaul barakah atau tunzaul barakah bisa juga. Dicabut barakah min umrihi daripada umurnya. Barakah apa itu barakah? Kebaikan, ziyadatul khair, nang baik-baik, pahala-pahala nang bagus-bagus, amal nang bagus-bagus nang dapat pahala. Itu ngarannya barakah. Baik barakah itu masalah pahala maupun kehidupan seorang. Sehat awak barakah. Iman kuat barakah. Ilmu dapat barakah. Usaha bagus barakah hanya. Lalu karena menteng-tengkan sembahyang dicabut barakah. Tulak ziarah berkunjung ke makam wali apa cari berkah sembahyang kada
Nah itu sembahyang kada tunzau dicabut. Udah pecinta wali misalnya dicabut sembahyang kada. Tahu sini jika kau sembayangan kan kebanyakan manusia. Apa ini? Biar sembayangan nah. Tunzaul barakah dicabut barakah min umri daripada umurnya dicabut. Wasaniatu yang kedua yumha simas solihin boleh juga tumha bisa juga disapu simas solihin tanda orang solih min wajihi di muhanya. Yang bila orang soleh itu muha lain ya, tapi dia melihatnya bukan anu bang, bukan para malaikat, bukan orang soleh juga, modal bercahaya muha. Biar bukan Afrika itu tapi orang soleh, tandanya ada. Bukan nang dahi nang di sini anu lah, hirang tuh kalau betul mungkin gigit lalu. Ada khojin bekas sujud anu jadi dipanas di sini nah potongan hirang jin gua bekas kerancangan sujud deh. Kadang itu tuh bekas makan panas benar aja dahi. Tuh banyak bubuan Afrika, bubuan orang langsung bayang di daerah panas tuh dahinya nyakoleh belapik malah hangit kan kulit tak ada itu tanda orang soleh dicabut Tuhan. Wasalisah dan yang ketiga akibat meringan-ringankan sembahyang uang sembahyang aja cuma modalnya sembahyang ini tapi penting lah. Kullu amalin ya'maluhu seluruh amal yang inya amalakan la ya'juruhullahu alaihi Allah kada memberi pahala. Karena dulu diberi pahala itu sembahyangnya kada beres nih. Anu misalnya tolak haji sembahyangnya kada tapi digawi dijaga. Haji tadi kena dulu. Makasih kan al hajjal mabrur. Haji yang mabrur la salahu jazaun tidak ada balasannya illa surga kecuali surga aja balasannya haji mabrur tapi nya sembahyangnya kada karuan kena dulu. Warabiah yang keempat la yurfa'u lahu du'aun ila sama tidak diangkat baginya doa ke langit artinya kada diterima doanya sembahyangnya kada bujur-bujur kada diterima doanya ke langit. Wal khamisah dan yang kelima laisa lahu hazzun tidak ada dapat bagian fi du'ais sholihin di dalam doa-doa orang soleh orang ahli ibadah berdoa wali jami'il muslimin wal muslimat yang rajin orang doa orang soleh tah Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma rahmatan ya Allah ampunilah bagi umat Nabi Muhammad orang soleh orang ahli ibadat ya Allah diampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa ibu bapak kami dan dosa seluruh kaum muslimin muslimat inya kada dapat kada boleh ini kenapa karena sembahyangnya dienteng-entengkan. Nah anu inggal 5 tuh habis aturan sebuting lagi di kitab lain ada di kitab di kitab Abdul Qadir Jailani keenamnya la yustajabu du'auh wasadisah deh ada di bawah qauluhu khamsatun yalah khamsatin kah la'allahu sitatun barangkalinya 6 tulisan itu salah tulis jernang di bawah catatan kaki kah ini nih nang bujunya la Allah sadisah deh barangkalinya 6 deh nang ke 6 di sini 5 aja sini menuruti uji Ibnu Hajar itu tulisannya kayak itu sudah barangkali rawinya lupa periwayatnya padahal di riwayat lain Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan la yustajabu du'auhu tidak diperkenankan doanya. Yang ke-6. Jadi pas 15 di kitab Qurratul Uyun
Itu Abu Rais As-Samarqand ujar sidin nang keenamnya tamkutuhul khalaiku, nang keenam mencela akan dia oleh makhluk, kadang ketujuhnya makhluk launinya gara-garanya menteng-tengkan sembahyang. Kalau dalam kitab dalam kitab Targhib wa Tarhib laisa lahu hazzun fi du'ais sholihin samalan anu nih. Wa ammal lati tusibu indal maut wallahu alam bisawab. Mana deh? Itu dulu. 6 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Wal khatimu yalah. Wal khatimi kah? Muhammadin wal khatimi. Sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Wal khatimi lil hikayah. Man khatimu mubtada. Bermula kalimat khatam atau khotim, khotam bisa, khotim bisa, bisigoti ismil fa'il artinya khotim. Arti khotim Muhammad al-Khatim, artinya al-mutammim yang menyempurnakan. Kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Khatimin itu artinya namanya penyempurna. Wa maknahu maka maknanya khatimin huna di sini mutammimu menyempurnakan jamil anbiya, penyempurna seluruh para nabi. Fala tubtada'u maka tidak dijadikan dulu nubuwatan nabiin, maka tidak dijadikan kenabian seorang nabi ba'dahu sudah nabi. Jadi artinya sesudah nabi kita kada lagi nabi. Wa yajuzu ayakuna dan boleh bahwa adalah khotim tadi dibarisi khotam bi fathita. Boleh. Misalnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khotamin nabiyyin. Khotamin karena khotim, khotamin. Boleh. Kama quri'a bihi. Apa lamun artinya khotam ay ka'alatil khatmi seperti alat tok. Bukan botok saja tak boleh sudah tok ada boleh lagi kadang ada perubahan lagi sudah. Wan nabiyun dan arti nabi ulang kalimat nabi jam'u nabiyyin ada kalau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Apa arti nabiyyin? Jam'u nabiyyin jama nabi jama muzakkar salim itu nabiyun. Wa wa insanun itu adalah arti nabi itu manusia, hurun merdeka, zakarun laki-laki, nabi itu salimun sehat, sejahteraan, munabbarin daripada nang menjauhkan orang toban pada tabiat. Wa andana ati abin dan jauh daripada hina abah, wa khana umin dan kotornya ibu. Uhiya ati nabi itu orang diwahyukan ilahi kepadanya bisyari'in dengan syariat. Walam yu'mar bitablighihi tapi tidak disuruh dengan menyampaikannya. Nabi ngarannya kesan sidin aja. Fa'in umira bihi maka jika disuruh menyampaikan kepada umat panabiyun maka itu nabi wa rasulna rasul. Wal munaffir dan arti munaffir. Nah, ya nabi itu kadeda nang menuappir tobaan para tabiat kal juzam seperti penyakit kosta. Nabi kada mau gitu. Itu seram penyakit itu orang banyak berjauh. Wal baros penyakit baros nambah putih itu bihilafil humma bersalahan dengan penyakit meriap dingin atau kepanasan kada apa-apa garing biasa. Wa nahwiha dan seumpamanya. Wa danaatul abi dan pulang seperti danaatul abi hinanya abah yaitu hisatu hinanya kakauni seperti abah sini misalnya hajaman apa tukang sungu tahina juga tuh zabbalan tukang sampah. Wa khana umi hinanya ibu karena mau juga nabi itu pahsuha artinya jahatnya wa zinah dan anak zinah bekasnya mustahil juga kuitan nabi ini gitu. Wallahu alam bisawab.